آج کون دودھ کا دلہا یہاں حکومت کر رہا ہے؟ وہاں دیکھ لیجئے اس وقت یہاں کرپشن کی کیا حالت ہے۔ کامن مین سے فیوچر جن کو سرکار کے سپت پالا پڑتا ہے، کیا کریں گے جب کسی ملک کا کے بڑے ذمہ دار لوگ یہ کہیں یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ آج اگر انہوں نے میچ جیتا تو اسلام کی فتح، جب انہوں نے ہارا یہ کسی ہار تھی۔ لیکن کوئی بچہ نعرہ دے دوسرے ملک کا زندہ باد، یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ جو جن بچوں نے یہ کیا ہے اچھا نہیں کیا ہے۔ ناظرین، خبر اردو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کے جو حالات ہیں یہاں پر کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی بھی ایسی اس طرح کی خبریں ہمارے پاس آتی ہے کہ جس سے پورا جو سیاسی ہلچل ہوتی رہتی ہے یہاں پر، یا پھر سیکیورٹی سطح پر بھی دیکھیں تو ہلچل ہوتی رہتی ہے۔ تو ان چیزوں پہ ضرور ہماری بات ہوتی رہتی ہے اور ہم لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ میٹر کرتے ہیں اس سسٹم میں، یا پھر جو سسٹم سے باہر اس وقت لوگ ہیں، جو پولیٹیکل آبزرورز ہیں، پولیٹیشین، ان سبوں سے ہماری بات ہوتی رہتی ہے ان چیزوں کو لے کے۔ تو آج ہمارے پروگرام میں، جو خبر اردو کے پروگرام میں، ایک سینئر پولیٹیشین ہے، اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر بھی ہیں جناب غلام حسن میر صاحب سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ جو اس وقت کے جو تازہ ترین جو حالات ہیں کشمیر کے، ان کو وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جو آج کے جو حالات ہیں کشمیر کے، جو سیاسی حالات ہیں، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جب ہم آج کی سیاسی حالات کی بات کریں، ہندوستان سارے دنیا میں جمہوریت کے نام پہ جاتا ہے۔ انڈینز ٹیک پرائڈ کہ یہ ورلڈ کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، لیکن جموں کشمیر میں ڈیموکریٹک سسٹم ہے نہیں۔ یہاں گورنر راج ہے۔ گورنر راج کسی بھی قیمت پہ عوامی سرکار کا نعم البدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ہوتا، کتنا بھی یہ کہیں، کلیمز کریں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کیا ڈز اٹ مین کہ جب ہم کہیں کہ گورنر راج میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، پھر کیوں یہی آپشن ساری کنٹری میں اڈاپٹ نہیں کی جائے؟ پھر جمہوری نظام کیوں؟ یہاں پر اس وقت جو سرکار چل رہی ہے، ان کے ذریعے سے کچھ اچھے کام بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی جمہوری مزاج کے لوگوں کو جمہوری ہندوستان میں یہ نظام قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں اس وقت لوگ فوری طور ایک تو اسٹیٹ ہوڈ چاہتے ہیں، اور دوسرا وہ جمہوری عمل چاہتے ہیں، اپنے چنے ہوئے نمائندے چاہتے ہیں، اپنی حکومت چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کو چاہتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق ان کی حکومت چلے۔ یہ سب سے بڑا ایشو جو اس وقت ہے، یہی ضرورت ہے۔ پھر رہا روزمرہ کی چیزیں، کبھی پرابلم ہو سکتی ہے، کبھی حل ہو سکتی ہے۔ اس وقت ایک بیوروکریٹک سرکار ہے۔ ایک بیوروکریٹک سرکار عوامی سرکار نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے لوگ چاہتے ہیں جائیں کس کے پاس، کس سے بات کریں، کس کو سنائیں؟ کوئی سننے والا نہیں۔ حل کرنے کی بات تو دوسرے، کوئی سننے والا نہیں۔ ریچ آؤٹ پروگرامز یہ وغیرہ، یہ میڈیا کے لیے ٹھیک ہے۔ عوام پہ گراؤنڈ پہ جائیے، وہ دیکھ لیجئے وہ کیسے اپنے آپ کو ڈس ایمپاورڈ فیل کر رہے ہیں، وہ کس طرح اپنے آپ کو بے بس فیل کر رہے ہیں۔ یہ ایک ٹھیک ہے سر، اس کو دور کرنے کی یہ آپ کے گلے شکوے اس وقت کی جو نہیں، ریئلٹی چلے آگے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ریئلٹی ہے اس وقت، یہ حقیقت ہے کہ یہاں پر ایک لیفٹیننٹ گورنر اس وقت جو ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں، لیکن بھجپا کا ماننا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہاں پر حالات کس طرح سے بدلے تھے، اسی طرح کے جو حالات ہیں، کرپشن تھا، سیکیورٹی لیول پہ جو ایشوز تھے، تو اب فرق کیا پڑا؟ یہ کہاں نہیں ہوتا ہے؟ سارے ملک میں کیا نہیں ہوتا ہے؟ دلی میں کیا ہوتا ہے؟ یو پی میں کیا ہوتا ہے؟ کرپشن کی شکایتیں کہاں نہیں ہیں؟ کس ریاست میں نہیں ہے؟ جموں کشمیر میں بھی کرپشن کی شکایتیں۔ آج کون دودھ کا دلہا یہاں حکومت کر رہا ہے؟ وہاں دیکھ لیجئے اس وقت یہاں کرپشن کی کیا حالت ہے۔ کامن مین سے فیوچر جن کو سرکار کے سپت پالا پڑتا ہے۔ کرپشن از اے فینومینا، نہیں ہونا چاہیے، کرپشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک فینومینا بن چکا ہے۔ اور بس یہ کہنا کہ کیا انڈیا کین افورڈ کہ کیونکہ کرپشن ہو رہا تھا اس لحاظ سے ہمیں جمہوریت کو خیر بات کہنا چاہیے؟ Is it the argument؟ یہ آرگومنٹ چلنے والا نہیں ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا کو فورتھ وتھ اگر وہ جموں کشمیر میں استحکام چاہتے ہیں، فار دیٹ ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو لانا چاہیے، اسٹیٹ ہوڈ کو واپس دینا ہے۔ دیٹ از دا اونلی وے فارورڈ ان جموں اینڈ کشمیر۔ نیشنل کانفرنس کی بات کریں، پی ڈی پی کی بات کریں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 370 آنا چاہیے۔ آپ کا کیا اس پہ، آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے، ہم نے اپنی پارٹی نے واضح کیا کہ 370 یا 35A نہیں جانا چاہیے تھا۔ آپشن کیا ہے اس کے واپس لانے کے لیے؟ ایک تو پارلیمنٹ ہے،
पार्लियामेंट में कब हमारी अक्सरियत होगी जो इसको सपोर्ट करेगी वापस लाने में, उसके बारे में क्वेश्चन मार्क है। दूसरा है कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कोर्ट हमारे हक में फैसला दे। जब तक कोर्ट फैसला दे तब तक क्या करना है? तब तक क्या हाथ पे हाथ धर के रहना है या आगे बढ़ना है? सर, सबसे बड़ी बात जो इस वक्त यहाँ पर जो हालात है, यहाँ पर सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है, सूरत हाल है इस वक्त थोड़ी सी ख़राब लग रही है। अभी पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा ख़राब लग रही थी। अमित शाह भी यहाँ पर आ गए उसका रिव्यू करने के लिए। तो आप सरकार में रहे, यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, सीनियर पॉलिटिकल लीडर रहे हैं यहाँ पर, आप इन हालातों को की तुलना कैसे आज के डेट में कर रहे हैं और अपने वक्त जब आप सरकार में थे? जो पिछली बार हुआ यहाँ पर, जो सिविल किलिंग्स हुई, नॉन लोकल किलिंग्स हुई, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, इसमें दो राय नहीं। यहाँ के हर छोटे बड़े आम लोगों, पॉलिटिशियन, सबों ने इसको नापसंद किया, कंडेमन किया, इसमें दो राय नहीं। लेकिन हम उस माहौल में रह रहे हैं, यहाँ दो मुल्क इसमें इन्वॉल्व हैं, ये वी हैव टू लिव विद इट। ये पिछले 30 साल से यहाँ कोई क्लेम करे कि सब कुछ ठीक ठाक है, वो सब कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन हमें ये देखना है कम से कम एक ऐसा माहौल हो जिसमें हर कोई ठीक ढंग से अपने आप को महफूज, पूरा महफूज नहीं तो कंपैरेटिवली ठीक समझे आगे बढ़े, वही चलता रहेगा। इस वक्त भी कोई ये क्लेम करेगा एवरीथिंग इज, मसलन परसों 2 लड़के निकले, सारा डिस्टर्ब हो गया। ये किसी भी वक्त हो सकता है, ये एक ऐसी सिचुएशन है, हमें वी शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और क्या इस वजह से यहाँ पर हमें खैरबाद कहना है सब सिस्टम को? हमें विद इन दिस सिस्टम इसके ट्रीटमेंट को इलाज करना है। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, जो ये बोला जा रहा है कि मतलब फारूक अब्दुल्ला की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें कि पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए तब जाके यहाँ के हालात सुधर जाएंगे। आप भी कह रहे हैं कि ये दो मुल्कों की जंग कश्मीर में चल रही है इस वक्त, तो आपके नज़रिया में, आपकी जो एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या करना चाहिए इस वक्त? देखिए, पहले हमारे जो इश्यूज हैं वो किसके साथ हैं? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है। वी हैव टू टॉक टू देम, दे हैव टू टॉक टू अस। मैं बड़ा खुश हूँ जो अमित शाह जी ने परसों यहाँ कहा, मैं यहाँ के लोगों से बात करना चाहता हूँ, यहाँ के नौजवानों से बात करना चाहता हूँ। ये बात करने का सिलसिला किसका है, किसके साथ करना है, ये फॉरेन अफेयर्स का सवाल है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना है, वो किसके साथ बात करना चाहिए, न करना चाहिए। मेरा इसमें दखल नहीं है। मेरा दखल है हमें क्या यहाँ चाहिए, ये हुकूमत हमें क्या दे सकती है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जो भारत मरकज़ी सरकार है और यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग हैं, इनके बीच में एक जो गैप है वो ख़त्म होना चाहिए, बाकी सिक्योरिटी लेवल पे इनको कैसे हैंडल करना ये खुद कर सकते हैं। सिक्योरिटी लेवल उनको, लेकिन उनको रीच आउट टू द पीपल करने की ज़रूरत है। लोगों को लगे कि ये हुकूमत हमारी है। दे ट्रीट अस देयर ओन पीपल, दोज आर आवर्स, दे शुड से दीज आर आवर्स। सर, इन्होंने यहाँ पर ये लोग भेजे, जैसे कि यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं, बाहर से आए हैं, मरकज़ी सरकार ने एक चुनिंदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर भेजी, अपनी सबसे बेस्ट जो उसके हिसाब से हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने भी कहा कि करप्शन इस वक्त भी यहाँ पर हो रहा, आपको क्या लग रहा है आने वाले वक्त में किस तरह के हालात हो सकते हैं अगर इस तरह की चीज़ें रही? देखिए, ये नहीं 100% अवामी हुकूमत ही हर मसले का हल होता है, लेकिन द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम को बहाल करना है। मैं इस गवर्नर को भी ये बात आपकी वसत से कहूँगा, आपकी कामयाबी नहीं है आपने कितने सड़कों को मैग्डमाइजेशन की, आपकी कामयाबी होगी यहाँ पर क्या आपने यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम कायम किया या नहीं। ये आपका फेलियर है अगर इफ़ यू आर नॉट यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम कायम कर रहे हैं। यू कांट टेक प्राइड इन दिस कि मैंने इतने किलोमीटर का मैग्डमाइजेशन किया। सर, आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा, अभी जो हाल ही में जो मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान में, उसमें कुछ सेलिब्रेशंस हो गई थी कश्मीर में भी और बाहर कश्मीरी लड़कों ने किया था। सेडिशियस चार्जेस उन पर लगे हैं कि FIR लॉन्च हो गए उनके खिलाफ, तो आप उस चीज़ की मजम्मत कर रहे हैं या फिर क्या आपकी क्या पोजीशन? देखिए, मेरा मानना है गेम को गेम रहने दीजिए, गेम को सियासत न बनाए। क्या करेंगे जब किसी मुल्क का के बड़े जिम्मेदार लोग ये कहें ये इस्लाम और कुफर की जंग है। आज अगर उन्होंने मैच जीता तो इस्लाम की खतर, जब उन्होंने हारा ये किसी हार थी,
ये उनसे जवाब देना पड़ेगा। मेरा बच्चों से ये है कि आपका माहौल पढ़ने का, आपको पढ़ने के साथ सेलिब्रेशन अलहदा है, लेकिन कोई बच्चा नारा दे दूसरे मुल्क का जिंदाबाद, ये अच्छा नहीं है। ये जो जिन बच्चों ने ये किया है अच्छा नहीं किया है, लेकिन मेरा सरकार से ये है बच्चे अपने हैं, गलतियां हो सकती हैं, इनका इंस्टीट्यूशंस पर डालना चाहिए। अगर वो इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, जिन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं वो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करें, डिसिप्लिनरी कार्रवाई। सरकार को इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। सरकार को ये उन पर छोड़ना चाहिए, वो इंस्टीट्यूशंस उनके साथ क्या रवैया अख्तियार करें। सर, खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, थैंक यू।